तेरी वडियाई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समरथ जुगो जुग अटल सतगुरु, चवर छत्र तखत दे मालक, जहरा जहूर अते हाजरा हजूर। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरबाणी कीर्तन श्रवण करदियां परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश हुई है जो अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार करन दा ते हरजस स्वरण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। जिंदगी अंदर सुख मानण दे लई मनुख बहुत यतन करदा है। जिथे दुनियावी यतन करदा है, धन दौलत कमाउंदा है, दुनिया की विद्या प्राप्त करदा है, दुनियावी रुतबियां लई यतन करदा है, होर अनेकां यतन करदा है, उत्थे धार्मिक तौर ते भी बड़े यतन करदा है। शरीर नूं कष्ट दिंदा है, भुखा रहिंदा है, कोई खास कपड़े पा के सोचदा मैं रब नूं मिल जावांगा, कोई खास थां ते बैठ के रब नूं मिलना चाहुंदा है, कोई जंगलों च बैठा है, कोई शरीर नूं धूड़ियां ता के टार्चर कर रहे हैं। बहुत तरह के यतन हो रहे हैं। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सोठ राग के अंदर पवित्र अष्टपदियां च एक वचन किया है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यो संग न छुटकियो, अधिक अहंग बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका। सतगुरु जी कहते कि इन्हां विधियां दे राही रब नाल नहीं मिलिया जा सकता। रब नालों दूर होने का कारण हंकार है। ये कर्म करदे ते मनुख दे मन च होर हंकार वधदा चलिया जांदा है। किसी नूं हंकार है कि वह पाठ बड़ा सोहना करदा है, किसी नूं हंकार है कि वह बड़ा विद्वान है, किसी नूं हंकार है कि बड़ा तीर्थ इशनान करदा है, अधिक अहंग बुद्ध बाधे। सतगुरु जी कहते इन्हां विधियां नाल रब नूं नहीं मिलिया जाना, इन्हां विधियां राही सुख नहीं मिलना। अनेकां कर्म लोकी करदे देखे ने, तू भी करके देख ला। जिन्ने प्रचलित कर्म ने कि मौन रहो कृपाती, मौन भयो कृपाती रहो, नगन फिरो बन माही, तट तीर्थ धरती भ्रमियो, दुबदा छुटके नाही। कोई मौनी बन के बैठ जाए, कोई हत्थां ते रोटी खाए, कोई जंगलों च फिरे, कोई तीर्थां ते आए। सतगुरु जी कहते इन्हां कर्मां दे दुबदा नहीं मिलती, भावें सिर ते आरा चला लवे, जो मर्जी कर ले, अग साड़ देवे, इन विद मिल न जाई। सतगुरु जी नूं पुछिए को किहड़ी विधि है, वो किहड़ा तरीका है जिस तरीके दे नाल असीं परमात्मा नूं मिल सकदे हां, जिस तरीके नाल दुविधा तो मुक्ति मिल सकती है, हौमे तो मुक्ति मिल सकती है। ते सतगुरु जी ने कहा इको एक विधि हर कीरत, साध संगत है सिर करमन के कर्मा। वाहिगुरु जी की सिफत सलाह करनी, सत संगत नाल प्यार पाउणा, ये सारे कर्मां तो महान कर्म है। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच एक थां ते बड़े प्यारे बचन, किहड़ी विधि है परमात्मा नूं मिलण दे लई। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आसा राग अंदर बाबा धन्ना जी दे बाणी दे सरलेखां च एक बचन लिखिया है, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को छिपरो होयो लाखीना। नामदेव जी की गल करदे आ कि नामदेव जी गोबिंद दा सिमरन करदे करदे गोबिंद दा रूप बन गए, लखां दे बन गए, जिन्हों कहंदे अद्धी दमड़ी दा शिंबा है, वो रब दा रूप बन गया। बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुलना जुलाहरो पयो गुणी गहीरा। दुनिया कहती सी कबीर जुलाहा है, पर वो कबीर जी रब की बंदगी करते हुए गुणा के समुद्र बन गए, रब का रूप बन गए। रविदास ढोंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग तिन दर्शन पाया। बाबा रविदास जी जिन्होंने लोकी कहते सन चमार है, वो सत संगत राही परमात्मा की सिफत सलाह में जुड़े, रब दे दीदार हो गए, रब दे विच लिवलीन हो के ते अखीर ते सतगुरु जी ने गल की ए विध सुन के जाटरो उठ भगती लागा। ये विधि सुन के, केड़ी विधि कि सत संगत ते परमात्मा की सिफत सलाह, ये विधि है, होर कोई विधि नहीं। सारे कर्मां तो महान उत्तम कर्म है सत संगत ते परमात्मा की सिफत सलाह। सत संगत का अर्थ है कि परमात्मा की विचारधारा वाले जिहड़े लोग ने उन्होंने संगत विच बैठना, उन्होंने वचन सरवण करने, जिहड़े रब्बी गुणां दे नाल जुड़े हुए ने,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚਰਚਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਬਾ ਲਿਆ, ਨਿਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਗ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਅਵੇਹੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਬਾਝੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਂ ਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਚੰਕਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਈਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਸਵਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲੱਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਧਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਏਕੇ ਨਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਪੂਖ ਸਦਮਾਰੇ ਪੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਾਰੋ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਰੂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਰੂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ। ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਅਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਜ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਦੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੜੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪਾਈ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਣ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 1387 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਵਈਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਮਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਉ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਚਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹਵਾ, ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਰਾਹ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧੂ ਵੇਸਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਹੋ
ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਇੰਦਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਲੰਕਤ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਲੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਰਿਖੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੱਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਥੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੋਂ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ 12 ਅਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਲਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੇ। ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕੇਵਲ 4 ਛਿਲੜ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਔਡੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਭੀਖਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੀਖਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੀਖਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਦਲਿੱਦਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਠੜੀ ਖੋਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਭੇਦ ਪਿਓ ਬਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਰੋਗ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛੇੜੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਵੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਉਣੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਬੇਟਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਰੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਗਨ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਉ। ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਦੋਏ ਭਾਏ ਵੇ ਗੁੱਚੀਏ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਗੋਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਗਲਾ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ, ਜੋਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕਉ, ਪਾਪ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਪ ਹੈ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਪ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ਰ ਕਰੈਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਤਮਾਕੂ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਠਾ ਆਦਿ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ 10 ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ, ਸਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਪਣ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਚਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੋ ਵਧੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਥੋੜੋ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ, ਪਾਪ ਨੇ ਇਹ, ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਹਨੇਰਾ ਭੱਜੇਗਾ, ਭੱਜੇਗਾ ਕਿਤੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਨੇਰਾ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿਤੇ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਔਗਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ, ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛਾੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਲੂਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਰਹਿਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਛੀ ਤੁਰਦੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੰਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਤ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰੱਬ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਮ ਭਟਕ ਲਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ
ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਅਨਕ ਬਾਹਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੰਤਨ ਊਹਾ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਬਸਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਬੈ ਬਿਦ। ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਆਏਗਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ ਤੈਂ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਗਤ ਦਰਤ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਬੈ ਬਿਦ। ਤਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜੀ। ਤਰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ। ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਬੂਢਤ ਕਹੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਪੂਜ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ, ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਰਖ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ। ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਘਰਾਂ ਜਗਾਈ ਦੇ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਖਿਡੌਣੇ ਦਿਓ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਪੈਗੀ, ਝੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਲਈ ਤੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਬੈ ਬਿਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12ਵਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬਨ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕੁਲਹਾਂ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡਰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਮਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਣੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੰਮ ਪਏ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇਲੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇਲੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵੇਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿੰਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਨਿਆਣੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ। ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਭਟਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਰੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ, ਕਰੀ ਇੱਧਰ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ, ਬਗਾਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਅਨੇ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਆਇਨ, ਰਾਜ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਸੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਬੈਠੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਹਿ, ਸੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਉਹ ਗਫਲਤ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਤ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਦੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਏਗਾ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਗਣਾਂ 'ਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਝੂਠ ਸੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖਰਚਾ, ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਚਿਤ ਚੇਤ, ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਉਹ ਗਫਲਤ ਮਨ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਪਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ।
ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੈ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਖਾ ਲਓ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਿੱਖ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਮਿਟਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੂਵਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕ, ਐਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜੀ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਜਾਣ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅਸਲੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੀਤਾ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਗੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੂਜਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਪਸਵੀ ਨੇ 20,000 ਵਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ।
ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਵਰੇ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 20,000 ਵਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, 10,000 ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਪਸਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਹੋਛਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਦੇਤਾ। 2 ਘੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਤਪਸਵੀ ਕਹਿਣਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੇ 10,000 ਵਰੇ, ਕਿਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਟਿਚਕ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੜਾਵੇਂ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇ ਚੜੇਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਪਸਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਣੋਗੇ? ਦੁਰਵਾਸਾ ਸੋ ਕਰਤ ਠਗੋਰੀ ਜਾਦ ਵੇ ਫਲ ਪਾਈ। ਜਾਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਪਸਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਪੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਕੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਕਲਪਤ ਸਾਖੀ ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ। ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਪਸਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਓ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 20,000 ਵਰੇ ਤਪ ਸੀ ਨਾ, 10,000 ਦੇ ਨੂੰ ਫਲ, 10,000 ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰ ਕੱਢ ਲਾ, ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੁੱਕਾ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੋ 2 ਘੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ 10,000 ਵਰੇ ਦਾ ਤਪ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਜਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਰਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਦਾ ਮਜਬਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮਤ ਮਤੰਤ ਨਾਲ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਰਜ਼। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਸਰਬ ਧਰਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ। ਆਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਆਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਏ। ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੇ ਭੁੜਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਧਾਰਨਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ, ਦਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਅੱਜ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਦਾਰ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਜਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਬਚਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ। ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੀ ਘੜੀ। ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਕਿਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਕਿਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਘੜੀ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਤ, ਇੱਕ ਚਸਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਕ ਚਿਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਏਕ ਘੜੀ, ਆਧੀ ਘੜੀ, ਆਧੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਧ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੁੜ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਉੱਠ ਪਏ, ਕਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛਿਨ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਲਿਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਹੋਲ ਡੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਚਸਾ, ਇੱਕ ਪਲ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਬਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਗਏ, ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਧਰਮ ਨੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਚਸਾ, ਇੱਕ ਪਲ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਪਾਉ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੋਛੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਵਣੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਆਇਆ ਬਈ? ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ। ਬੰਦਿਆ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਛੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਧਨ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਧਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਓ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਓ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਜ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਿਮਨਾਬ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਅਮੀਰੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਰੁਤਬੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਅਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਹੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਮ ਸੁਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਬੰਦਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਲਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਪਾਉ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।